اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ ناظرین، امریکہ اور ایران کو لے کر ایک بڑی خبر سامنے ہے۔ جی ہاں، امریکہ کے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ، صدر امریکہ ٹرمپ نے یہ دعویٰ کیا ہے، حالانکہ اس کے دعوے میں کوئی جان نہیں، کیونکہ یہ بھی باقاعدہ جیسا ہمارے والا بہت جھوٹا ہے، ویسے یہ بھی دنیا کا بڑا جھوٹا ہے۔ تو ٹرمپ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس وقت ایران، جس سے اس کی جنگ ہوئی، اور آپ جانتے ہیں کہ 40 دنوں میں امریکہ اور اسرائیل دو ملک ساتھ مل کر لڑ رہے تھے، بلکہ 7-8 ملک مل کر ایران پر حملہ کر رہے تھے۔ اس کے باوجود بھی ایران نے اکیلے نے سب کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا، امریکہ اور اسرائیل بھی ناک رگڑنے پر مجبور ہو گئے۔ تو اب یہ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ اس وقت ایران معاشی بدحالی کا شکار ہو چکا ہے، یعنی وہاں پر بڑے برے حالات ہو چکے ہیں، لوگوں کو تجارت، کاروبار، لین دین، کھانا پینا بڑے محتاج ہو گئے۔ بالکل جھوٹی بات ہے، ٹرمپ کا دعویٰ بالکل جھوٹا ہے۔ اور اب وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ آبنائے ہرمز فوری کھولنے کی درخواست کی ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان، یعنی ایران اور امریکہ کے درمیان ابھی بھی کشیدگی، جنگ کا ماحول بنا ہوا ہے۔ امریکہ یہ کہتا ہے کہ ایران کو جوہری پلانٹ، کیمیائی ہتھیار بنانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اسی کو لے کر اختلاف فی الحال باقی ہے، اور یہی چیز اس وقت بڑی رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ لیکن دنیا کے تمام ملکوں کا یہ کہنا ہے کہ ایران کو اپنا خود کا دفاع کرنے کا، ڈیفنس کرنے کا پورا حق حاصل ہے۔ اچھا، ایران جوہری پلانٹ نہیں بنا سکتا تو پھر امریکہ کیوں بنا سکتا ہے؟ امریکہ کے پاس جوہری پلانٹ، اسرائیل کے پاس جوہری پلانٹ ہو سکتا ہے، یعنی یہ ان گنڈوں کے پاس نہیں ہو سکتا۔ یہ گنڈے پوری دنیا میں دادا گیری کر سکتے ہیں، امریکہ دادا گیری کر سکتا ہے، دوسرے ملک جوہری پلانٹ اور کیمیائی ہتھیار، ایٹمی پلانٹ نہیں بنا سکتے۔ تو ایران کو لوگ کہتے ہیں کہ حق حاصل ہے، وہ اپنے ڈیفنس کے لیے جوہری پلانٹ بنا سکتا ہے، ایٹمی ہتھیار بنا سکتا ہے، اور اگر نہیں بنا سکتا ہے تو پھر کسی کو بھی دنیا میں اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ جبکہ ایٹمی پلانٹ امریکہ کے پاس ہے، امریکہ نے بھی اپنا ایٹمی پلانٹ پورا تباہ کرنا چاہیے، ہتھیاروں کی فیکٹریاں تباہ کرنا چاہیے، تاکہ پوری دنیا میں امن آ جائے۔ دنیا کے امن کو غارت کرنے والا، پوری دنیا کے سکون کو ختم کرنے والا یہی امریکہ اور اسرائیل ہے۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر پڑوسی ملک افغانستان کو لے کر آ رہی ہے۔ جی ہاں، خبر ہے کہ افغانستان کی سرنگیں سونا اگل رہی ہے۔ خبر ہے کہ طالبان نے کانکنی کے لیے، یعنی ان کو کھودنے کے لیے تقریباً 1 لاکھ مزدور لگائے ہیں، جو تیزی سے کام کر رہے ہیں، اور الحمدللہ افغانستان کی سرنگیں سونا اگل رہی ہے۔ یہ وہی افغانستان ہے جس پر راج کرنے کے لیے 20-22 سال تک امریکہ نے کوشش کی۔ جی ہاں، لیکن اپنے فوجیوں کو امریکہ نے مروا دیا۔ پھر آخر میں 22 سال کے بعد میں امریکہ کو دم دبا کر چوہے کی طرح افغانستان سے نکلنا پڑا۔ لوگ کہتے تھے کہ طالبان کا کیا ہوگا اور وہاں کا افغانستان کا کیا ہوگا، لیکن دنیا دیکھ رہی ہے کہ طالبان کے آنے کے بعد افغانستان میں بالکل امن و امان ہے، اور سب کچھ اچھا ہے، تجارت، بزنس، کاروبار سب کچھ اچھا ہے۔ اور ابھی یہ خبر آ گئی ہے کہ من جانب اللہ افغانستان کی سرنگیں سونا اگل رہی ہے۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے امریکہ اور ایران کی گزشتہ 40 دنوں کی جنگ کو لے کر۔ جی ہاں، خبر آ رہی ہے کہ ایران جنگ کے دوران پینٹاگون نے، یعنی ایران نے نہیں، پینٹاگون نے خود امریکہ اور امریکہ کے ساتھیوں نے یہ اعتراف کیا ہے،
बड़ा एतराफ किया है, एक्सेप्ट किया है कि ईरान जंग के दौरान अमेरिका जदीद मिसाइलों के सामने बेबस हो गया। यानी अमेरिका दुश्मन के जदीद मिसाइलों के सामने बेबस हो गया। 40 दिन में ईरान ने इतना ठोका कि अमेरिका को घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा। ईरान को, जिस ईरान के बारे में कह रहा था कि हम तो इसको 2 दिन में खत्म कर देंगे, घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे, ईरान की वो जो धमकियां रहती है, सुख की धमकियां, तो ईरान ने इतना ठोका कि 40 दिन के बाद में अमेरिका को घुटने टेकना पड़ा। और ईरान के पास में ऐसे ऐसे हथियार है और ऐसे ऐसे मिसाइल है कि खुद पेंटागन ने इस बात का एतराफ किया और कबूल किया कि अमेरिका दुश्मन के जदीद मिसाइलों के सामने बेबस हो गया। और अभी खुद ईरान ने यह कहा है कि अमेरिका की जानिब से, यानी ट्रंप की जानिब से मुज़ाकरात, बातचीत, बैठकर डायलॉग करने की दरखास्त हमें मिली है। यानी अमेरिका कहीं ना कहीं बेबस होकर ईरान के सामने गिड़गिड़ा रहा है। नाज़रीन, बड़ी दर्दनाक खबर मुल्क नाइजीरिया से आ रही है। जी हाँ, खबर आ रही है कि नाइजीरिया के एक गांव पर खतरनाक हमला हुआ। यह हमला इतना भयानक था कि 29 लोगों की मौत हो गई, हलाक हो गए, जान चली गई। अब खबरें आ रही है कि दाइश, जिसको आतंकी तंजीम माना जाता है, दाइश पर हमला करने का इल्ज़ाम है कि यह हमला जो नाइजीरिया के गांव पर हुआ है, जिसमें 29 लोगों की मौत हुई है, यह हमला दाइश ने किया है, ऐसा इल्ज़ाम है। खैर, पूरे इलाके में खौफ व हिरास का माहौल बन गया है। पूरे इलाके में डर और खौफ का माहौल है, क्योंकि किसी गांव पर इतना बड़ा हमला होना और इतने लोगों की एक साथ जान चली जाना, यकीनन ये खौफ और हिरास का माहौल बनने वाला मंजर है। आइए आखिरी बड़ी खबर, जी हाँ, बड़ी खबर यह है कि आबनाए हॉर्मुज़, कभी इससे पहले, जंग के पहले किसी ने नाम भी नहीं सुना था कि ये क्या है, लेकिन अब सबको मालूम हो गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, आबनाए हॉर्मुज़ एक समंदरी रास्ता है, एक इतना बड़ा रास्ता है जहां से बड़े बड़े जहाज, कंटेनर, ऑयल, गैस, तेल, खाम तेल लेकर गुजरते हैं। और वो आबनाए हॉर्मुज़ ईरान का है, ईरान के इलाके में, और उस पर ईरान का कब्जा है। अब अमेरिका दादागिरी, गुंडागर्दी और आतंक फैलाकर हर जगह अपनी गुंडागर्दी करके दुनिया के तेल पर, कुओं पर, रास्तों पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन ईरान के साथ जंग उसको महंगी पड़ गई। अब ईरान को डराने धमकाने के लिए गया था, मगर ईरान ने इतना ठोका कि अब ईरान का यह कहना है कि अमेरिका की ताकत ऐसी खत्म हुई कि अब अमेरिका अपोजिशन के लायक भी नहीं रहा। अब आबनाए हॉर्मुज़ को लेकर अमेरिका कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन लोग कह रहे हैं, एक रूस के सफीर ने, रशिया के सफीर ने तो यूएनओ में, अक़वाम मुत्तहिदा में खुले तौर पर ईरान की हिमायत और समर्थन करते हुए, सपोर्ट करते हुए कहा कि ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, आबनाए हॉर्मुज़ पर कंट्रोल करने का पूरा पूरा हक है। अरे भाई, वो उसका इलाका है, वो उसका खित्ता है, वो उसकी जमीन और उसका इलाका है, तो ईरान को आबनाए हॉर्मुज़ को कंट्रोल करने का पूरा पूरा हक है। अब अमेरिका आबनाए हॉर्मुज़ को कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन इंशाअल्लाह अमेरिका मर जाएगा, अमेरिका खत्म हो जाएगा, लेकिन ईरान के आबनाए हॉर्मुज़ पर कंट्रोल नहीं कर पाएगा। चेहरे की झाइयां, दाग धब्बे, कालेपन से है परेशान तो पाए साफ, मुलायम, चमकदार, खूबसूरत स्किन, नेचुरल ग्लो, कुदरती निखार के साथ नूर क्रीम सिर्फ 5 से 6 दिन के अंदर असर। हर्बल सेहत लाया है 100% देसी जड़ी बूटियों से 72 घंटे में इलाज। मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर, जोड़ों का दर्द, बवासीर, खुजली, बालों का झड़ना, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, तिलमस से आंखों के ऊपर की चर्बी, देश या विदेश से कहीं से भी हो, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। डॉक्टर अली, जो कि एक सेक्सोलॉजिस्ट, बीएमएस डॉक्टर हैं, सेक्स की सभी समस्या के लिए संपर्क करें। इसके अलावा नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया वाई का पक्का इलाज किया जाता है। बवासीर खूनी हो या मस्से वाली हो, जड़ से खत्म हो जाती है। शुगर बिना परहेज, बिना अंग्रेजी दवाइयों के गारंटी के साथ बिल्कुल खत्म हो जाता है। धात रोग या नाइट फॉल, इसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट करें। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, लिकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट